लेक्चरचा देखील Good afternoon, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so within 2 minutes, we will start our lecture. Okay, whether my screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay, so now we will move towards our actual points because already 5 minutes are over. Those who have not joined, they have to face their issues because already you are facing present problem related to each and every subject. But your present is calculated for your internal performance and still you are absent for many lectures. Not for my subject, it's applicable to each and every subject of your third year, as well as the apti trainings, Python trainings, etc. So you have to take care about it because your attendance is considered for your internal marks. So I will not wait for that purpose. Those who want to join, they will join within 5 minutes. Otherwise, they are responsible for their internal details. Is it clear? For many times I have shared all the details related to this presentation, but till now, same issues are going on. Those who want to attend, only their students are present over here and remaining are still absent. But your attendance matter for internal purpose because this also consider while designing or while giving the term work marks. So you have to take care about yourself because attendance also playing some percent while calculating the term work. It may be online, it may be offline. For certain conditions or certain issues, we can understand it. But every time we will not understand it.
You can ask to anybody, any faculty member, they will give you same reply. So if you want to clear it, you can ask to any faculty member, no issues. Now I will move towards the point. In previous lecture, we have started the stream part, and out of that streams, we have covered very basic streams like byte array stream for input and output. In that streams, we have handled the text files. Okay, we have handled the text file, but what happened? We have saved or we have our text files in the SRC only. But if you want to access it from any folder, or if you want to save it to any folder which is available in our machine, we can save it, but we need to pass the path of that particular folder. So today we will see how to set the path. Okay, because it may happen that while accessing the multiple types of a file, it may be a Word file, Excel file, etc. It may be present in any of the folder, but you should able to access it in your programs. Because while designing the applications, it may happen that your data is present in the some server. In that server, again different folders are there. So you need to access accordingly. So we will see it. And whenever you will come to file input and output stream, you can easily understand that how to access the data input stream, data output stream, etc. Okay, we have already seen it, but at that time your file handling is not done completely. That's why we have implemented some programs and we have stopped there itself. Now I will move towards the file handling concept. Actually, I have not added inside it, but I will give you a brief idea about this file handling. Okay, so again it is having file output stream as well as file input stream. Out of that, first we will see how to save our data into text file. Okay, with the help of a file output stream. Now for saving the data, you need a file writer, then file reader for reading the data. So simultaneously two streams will be covered in the one program. Okay, so it may happen that sometimes you doesn't need the file reader, file writer concept. Okay, so according to use, you need to use these methods as well as streams. So here also you can use the write method, close method we have already seen. Same are applicable over here, but just for your information, uh, I want to share it with you because we have already seen these methods. But new part is what? You can assign your particular location. You can assign your particular location. So see, I have already written file output stream. I will write the file input stream in front of you because I want to explain this complete thing within a sentence. That's why I have first written this program. See, first what I have done, I have created object of file output stream. I have created object of a file output stream. Then I have passed here the path of my file with its name. Path of my file with its name. Now see, okay, I will once again share my screen because I have not shared my folder. Just a minute. Okay, are you able to see the folder? Yes, students, are you able to see the folder? Yes, ma'am. Okay. Now, I have created one folder in the E drive having name as a try. Having name as the try. So whenever you want to provide any path or any location of that text file, what you have to do? You have to just copy that path. See, I will show you in the comment. I will copy the same line because many times you need this process. Okay, how to paste the path. This is your file name. You can design your file name also. Okay, so I will give you name as a second. So how to give the path? See, you have to go to this address bar, just copy it. Okay, just click on address bar, just copy it and paste it over here. Paste it over here.
But whenever you want to access the files, you need to provide two backslashes. लक्षात येतं? जे कुठलं तुमचं फोल्डर असेल त्याचा कम्प्लीट पाथ इथे पेस्ट करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक म्हणजे आता ई ड्राईव्ह झालं त्याच्यामधले आपण फोल्डर मध्ये गेलो 2 बॅकस्लॅश द्यायच्यात परत ते फोल्डर कम्प्लीट होऊन त्याच्या आतमध्ये डेटा सेव्ह करायचे असेल तर परत एकदा 2 बॅकस्लॅश द्यायच्यात जेवढे काही फोल्डर्स असतील ते आधी कॉपी डिरेक्टली पाथ करा आणि तो इथे पेस्ट करा आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक फोल्डर नंतर डबल बॅकस्लॅश ओके नाउ see this folder is completely blank. Am I correct? This folder is completely blank and whenever I will run this program, automatically this file is get generated at the folder and letter A will be printed in that file. It means it is saved in that file. Because what we have done, we have written here the ASCII value and that ASCII value is converted into the actual number or it may be a letters, etc. So according to that, the 65 is converted into capital A and that will be saved in the file text out. Okay, are you clear up to this? स्ट्रीम्सचे कन्सेप्ट सेम पॅटर्न आहे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचे त्याच्या ज्या काही मेथड्स असतील ऍक्सेस करायचे आणि परत ते क्लोज करायचे जे काही ऑब्जेक्ट्स असतील आणि ट्राय कॅच का घेतले तर तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं जर ती फाईल अवेलेबल झालीच नाही किंवा तो फोल्डरच अवेलेबल नसेल तर त्या केसमध्ये फाईल नॉट फाउंड येईल पण अशी एखादी वेळ येईल की ती डिरेक्टरी अवेलेबल नसेल त्या केसमध्ये तुम्हाला एक्सेप्शन जनरेट होईल ओके दॅट्स वाय वी हॅव रिटन इनसाइड दी try catch block. Now see, I will execute this program. Okay, here in console, you got a message as a success, and at the back end means in the folder you got the file text out, and here A will be set. Notepad दिसते का तुम्हाला? Shraddha, can you off your camera? Shraddha. I don't want any type of a disturbance in my lecture. Already few students are available over here. No any lectures are going on at the back side. Only 2 hours lecture is conducted by the Python training person and still only few members are available over here. Out of this 98, myself is the one, my machine is the one and my presentation is the one. Means total 3 members are from my side only. एवढं लाईटली घेऊ नका इंजिनिअरिंगला असं नाही चालत पुढे जाऊन तुम्हाला कंपनीमध्ये जॉब हवे तर तुम्हाला तुमची कॅपॅसिटी इन्क्रीज करणं गरजेचं आहे एका दिवसात अशी कुठलीही कॅपॅसिटी जनरेट होत नाही तुम्हाला जर एका जागी बसायची सवयच नसेल तर तुम्ही काम कसं करणार आहेत पुढे जाऊन एकतर मी क्वेश्चन विचारल्यानंतर तुमच्या साईडनं काही ठराविकच स्टुडंट्स आहेत की जे दरवेळेस आन्सर करतात बाकीचे कोणाला ट्राय नाही करू वाटत ऑफलाईनला असतं तर तुम्ही असे बसणार होतात का निवांतपणे तुम्हाला कोणी म्हटलं का कॅमेरा चालू करा व्हॉइस चालू करा साधा एक मेसेज चॅट बॉक्स मध्ये तिथं सुद्धा तुम्हाला सोय आहे की पर्सनली टाकू शकता तुम्ही तिथं मेसेजेस तरी ते पण टाकणं होत नाहीये तुम्हाला तुमचे हे सगळ्या बेसिक गोष्टी आहेत ह्या जर आल्या तर तुम्हाला पुढचे सगळे ऍप्लिकेशन्स डिझाईन करता येणार आहेत प्रोजेक्ट डिझाईन करता येणार जर तुम्हाला बेसच माहित नसेल तर पुढे जाऊन तुम्हाला समजणार आहे का ते परत त्यासाठी सेपरेट कोर्सेस लावायचे आधी बेसिक करून घ्यायचं मग पुढच्या गोष्टींना जायचं जे तुम्हाला ऑलरेडी आहे सिलेबसला जे इझिली अवेलेबल आहे ते सोडून तुम्ही असं का करायला लागलं आताशी तुम्ही थर्ड इयरच्या फर्स्ट सेमिस्टरला आहात तुमचं थर्ड इयर हे कम्प्लिटली कोर ब्रांचचं जे काही तुमचं आता कोर आहे सीएससीचं ते आहे तुमचं थर्ड इयर म्हणजे
आणि त्याला तुम्ही जर इतक्या लाईटली घेणार असाल तर तुम्ही कसं पुढे जाणार आहात? तुमचे सगळे सब्जेक्ट आहेत ते कोर सीएससी चे सब्जेक्ट आहे थर्ड इयर वाले. फर्स्ट सेमला 5 आहेत, सेकंड सेमिस्टरला 5 आहेत. त्यातले लँग्वेजेस 2-2 आहेत. त्या सेपरेट आहेत, त्या थेअरी पार्ट मध्ये नाहीत. जर तुम्ही बेसच मिस करणार असाल तर पुढे फायनल इयरला तुम्ही इंटरव्ह्यू कसे फेस करणार आहात? आतापासून या गोष्टी क्लिअर केल्यात तर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला जास्त स्टडी करण्याची गरज नाहीये. मला परत अजिबात लेक्चर मध्ये डिस्टर्बन्स नको, अटेंडन्सचा प्रॉब्लेम येऊन चालणार नाही माझ्या लेक्चर. एकतर लेक्चर सध्या तुमच्या माहिती ट्रेनिंग्समुळे किती शफल होत आहे. ट्रेनिंग पण इम्पॉर्टंट आहे, असं नाही म्हणत की मी ट्रेनिंग इम्पॉर्टंट नाहीये, पण तुमचं सिलेबस पण सायमल्टेनियसली चालू आहे. तुम्हाला प्रेझेंटी असणं गरजेचं आहे, तरच तुम्हाला काय चालू हे कळेल. एका वाचण्यात कुठलीच गोष्ट लक्षात येणार नाही, ती तुम्हाला 3-4दा वाचली तरच ती लक्षात राहणार आहे. आणि तुम्ही लेक्चरलाच प्रेझेंट नाही तर ते तुम्हाला लॉजिक तर कसं कळणार आहे काय चालू आहे ह्याचं. टेक इट सिरियसली. मी काय हे कुणाला पर्सनली जाऊन बोलत नाहीये, पण हे तुमच्याच चांगल्यासाठी आहे. आणि हे प्रत्येक फॅकल्टीला बोलायची वेळ आणू नका. आणि इथून पुढे मला अशी प्रेझेंटी नकोय, व्यवस्थित प्रेझेंटी असेल तरच ठीक आहे. इंटरव्ह्यू साठी लागणारे सब्जेक्ट्स आहेत हे, आणि तुम्ही त्याला इतके लाईटली घेताय. शुड आय प्रोसीड फर्दर? मला मेसेज हवेत चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, थँक्यू. Okay, then see here. जेव्हा जेव्हा तुम्ही कुठल्याही लोकेशन असेल त्या फोल्डरचा आधी पार्ट डायरेक्टली कॉपी करायचा आहे, आणि त्याच्यानंतर जिथं जिथं ब्रेक होतोय तो फोल्डर इनसाइड जात जातोय त्या केसमध्ये इथे तुम्हाला फक्त बॅकस्लॅश टाकायच्यात, त्या पण 2 टाकायच्यात. सिंगल टाकली तर तुम्हाला एरर येईल. आय विल शो ओव्हर हिअर. इथेच तुम्हाला एरर यायला स्टार्ट होईल. ओके, किंवा तुम्ही एक ठिकाणी टाकली, सपोज इनिशियली फक्त टाकली, परत पुढे नाही टाकली, एरर नाही येणार. बट सी, फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ट्राय पर्यंत गेला, ठीक आहे, म्हणजे ई ड्राईव्ह मधून तो आतल्या ड्राईव्हला गेला, म्हणजेच आतल्या फोल्डरला गेला, पण त्या फोल्डरच्या आत नाही गेला. लक्षात आलं? सी, ई इंटू ट्राय इथपर्यंत पोहोचला, पण त्याच्या पुढचं त्याला भेटलेलं नाही. That's why always you need to provide the 2 backslashes whenever you want to enter a particular folder or particular directory. So you have to take care about it. That's why we have written try catch block. So such a cases will happen. It will handle the exception and important code will be get executed. And whenever you are writing the finally block after try catch block, it also get executed. And that's why we are writing the closing connections, closing databases, closing network related problems in the finally block. Okay, it may happen that you are handling multiple files in the try block, but due to certain issues or due to crashing of that folders, you are unable to access it. In that case, your finally block is also get executed properly. Okay, are you clear up to this? I have taken a very simple example. Okay, now I will add one more information in the same process. ठीक आहे, मी आता फक्त ह्याला कमेंट करते आहे त्याच प्रोग्रामला मध्ये आणि नवीन पार्ट ऍड करते. ओके, या 2 लाईन्स मी फक्त कमेंट करते. सॉरी, 1 line. Now see, if I want to write a sentence, a complete sentence inside this folder, it means inside this text out
file. So what I need to do, first I need to create the object of string, pass the string value, suppose welcome TY students. Okay, so I have written one small sentence, welcome TY. Now what you have to do, first you have to convert it into byte, because this is completely based on the bytes only. Whenever you are handling the streams, it's based on the bytes. So you need to create array of byte, and here just you have to access the method get bytes. Get bytes ही method तुम्हाला provide करायची, because it will convert your string into bytes. लक्षात येतंय? It will convert your string into bytes, and after that you have to move further for writing this bytes inside this file. So already you have able to see this function, right? So just click on it. By default b is get accessed over here. Eclipse मध्ये तुम्हाला हा path easily भेटून जातो. जर तुम्ही notepad मध्ये करत असाल तर इथे तुम्हाला separately mention करावं लागेल. पण Eclipse मध्ये already हे सगळे connections built up असतात, त्यामुळे तुम्हाला directly ती मेथड आणि त्याचा ऑब्जेक्ट फेच करून भेटेल. ओके, and after that just save it. ठीक आहे, आता मी फाईलचं नाव बदलते, टेस्ट ठेवते, कारण ऑलरेडी आपण एक फाईल ऍक्सेस केलेली आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आता माझं सेंटेन्स काय आहे, वेलकम TY स्टुडंट्स. तर पहिल्यांदा हे बाइट्स मध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. ठीक आहे, बाइट्स मध्ये कन्वर्ट करून मग ते राईट केलं जाईल कुठे, तर पहिल्यांदा ऑब्जेक्ट मध्ये. ओके, आणि ऑब्जेक्ट मध्ये आपण कन्स्ट्रक्टर मध्ये त्या आपल्या फाईलचा पाथ दिलेला आहे. See the process. I will repeat it once again. I have saved my sentence in the one string value s. Then I have converted that string into bytes. After conversion, what I have done, I have used the write method for writing the information in that particular file. Okay, so fout is the object of this process, that is the file output stream, and in file output stream constructor I have passed the location of that file with its name as well as the extension, and then after writing I have closed that object, that is file output stream. So just save it and execute it. Okay, you got the message as a success. It means that file is generated at this location and it contains your information. It contains your information. Are you clear? This is related to file output stream. Okay, now we will move towards the file input stream, and then we are moving towards the testing part. You are having JUnit testing in your syllabus. Actually it contains both part, manual as well as automation, but we are going to see some details related to manual as well as automation in the today's lecture. Okay, so we will first see the file input stream portion, and then we will move towards the JUnit testing. Are you clear up to this? Yes, students? Okay. Okay. Now I will move towards the file input stream. Why we need the file input stream? To read it may be a single character, it may be a word, it may be a string, it may be alphanumeric. Okay, for that purpose we need the file input stream. Now what I will do, I will use the same files. First of all, I will create one class having name as a 7, because right now I have not created a separate package over here, because for JUnit testing I need it. So I have continued in the same folder. It means package. Okay, first import the IO package, java.io. Okay, now file input stream. You need to create object of a file input stream, fin, or you can give your any other information, file
input string. Okay, and here same process again, you need to pass the path. Now what I will do, I will give the same path because we have already saved one sentence in it. We will read directly. Okay, we will read it directly. Then take one integer value. Integer, suppose I is equal to 0 for reading purpose, because whenever you want to read, there also you need to read it in the byte format. So counter is required for reading purpose. Okay, give the condition in the while loop. I is equal to f in dot read, not equal to -1. जोपर्यंत शेवट एंड पर्यंत तुम्ही ती फाईल रीड करत नाही तोपर्यंत ते लूप वर्कआउट मध्ये राहील. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएल. ओके, आता त्याच्यामध्ये आपण ऑलरेडी कॅरेक्टर्स सेव्ह केले होते. सो जे काही तुमचं बाईट फॉर्मॅट आलेलं आहे त्याला कॅरेक्टर मध्ये कन्वर्ट करून मग युजरला प्रिंट करून द्यायचं. ओके, and after that close the object of this string. Okay, आता इथे तुम्हाला एरर्स दिसतात, राईट, because you need to handle it, properly, and here also one bracket is required. कंडिशन लिहिली आहे त्यामुळे ब्रॅकेटची गरज आहे. आता इथे तुम्हाला एरर्स दिसतात का, तर आपण ट्राय कॅच ब्लॉक मध्ये लिहिलेलं नाही. जेव्हा जेव्हा कुठलीही स्ट्रीम आपण ऍक्सेस करतो, that must be written in the try catch block. Now you will get it automatically. All errors are resolved. Exception E. Okay, जी मगाशी एरर दाखवत होती ते ऍक्च्युअली एरर नसून ट्राय कॅच ब्लॉक मध्ये लिहावं असं त्याची ती वॉर्निंग होती. Okay, I have taken one integer parameter to read one by one character. Actually it is in the format of a byte and then it's converted into the character. Okay, now I will execute it. Already this file is available over here, you know it. In that, welcome TY students already written, just we are fetching it. Now whenever I will execute it, that will be printed on the console. Okay, now see why this is printed one in the next lines. Yes, why it's printed in the next line each and every letter. I think now you are familiar about these things. Yes students, नवीन लाईनला काय गेलेले आहेत सगळे वर्ड्स, right, because of println. Okay, so just keep the print method, so it will print in the single line. Okay, understood it, how to read the data from the file with the help of a file input stream. Okay, so many streams are available, so you can refer any tutorial, no issues. Okay, there is one more book. Actually that book is not in mentioned in the syllabus, but you can go for it. Go for the Java complete reference. Right now 11th edition is there, but if you're not available with that, you can go for 9th and 10th also, no issues. But that book is having complete information of each and every part. Means if you start with the very basic points related to implementation, that is the JVM, JRE, etc. So you will have the complete information of each and every bit. Okay, due to our big syllabus, we are unable to go inside or go deep for each and every point. But
while studying, you can refer this book throughout the semester and throughout the year. If you will refer this, you will get a good knowledge about Java. ओके, आपण इथे सॅम्पल एक एक प्रोग्राम्स बघतोय. ठीक आहे, पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला मल्टिपल असे लॉजिक आहेत की जेणेकरून तुम्ही तुमचा जावा आणखीन परफेक्ट करू शकाल. ठीक आहे, सॉफ्ट कॉपी पण अवेलेबल आहे. ज्यांना पॉसिबल नाही त्यांनी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करून घ्या. जर तेही नाही पॉसिबल झालं तर मला सांगा, मी मध्येच एखाद्या दिवशी शेअर करेन सगळ्यांना. ठीक आहे, कारण त्याची साईज जास्त आहे त्यामुळे मला ते शेअर करता येत नाहीये व्हॉट्सअपला. जर पॉसिबल झालं तर आधी डाउनलोड करा, नाही झालं तर सांगा, मग आपण शेअर करून घेऊया ते फोल्डर्स मध्ये टाकू. ओके, सो डिफरंट स्ट्रीम्स आर अवेलेबल, यू कॅन गो फॉर इट. Print writer, print reader, like this different methods are there. Then string reader, string writer, pipe reader, pipe writer, etc. So these are the different streams, so you can go for it. But before moving towards that streams, first complete these streams only, the whatever we have seen as a basic, and then you can move towards those streams. Okay, are you clear up to this? If you are clear, then we will move towards the JUnit testing. Okay. Before moving towards JUnit testing, first I will create here one folder, that is the package, because we need to access the jar file to accessing the properties of a JUnit. So first I will create a new Java project. I will give name as a 7. Otherwise, JUnit example. So while sharing, you will also get it easily. Okay. So first I will discuss with you related to theory part. So you can easily do the examples, or you can easily design your own course related to testing. Just a minute. I will first stop sharing because I need to open the another slide. First, we will see the theory part related to JUnit testing, and then we will move towards its actual implementation. 1 minute, I will share my screen. Okay, are you able to see my window? Okay. Now see. First of all, you need to understand that what is mean by testing. Okay, तुम्हाला आता टेस्टिंग कन्सेप्ट झालेली आहे. टेस्टिंग म्हणजे काय, कशी डिझाइन होती, ह्यातला काही पार्ट झालेला आहे. Okay. Okay. Okay, so I will discuss here first what is mean by testing first, and then I will move towards the JUnit part. Now see, you are having different models to design the test cases. First of all, what is meant by testing? Testing is nothing but whenever you are designing any type of a application or any type of a program with the help of a Java, you need to verify it. It means you need to test it. ठीक आहे, आता सपोज मी एक कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम डिझाइन केलाय जावा यूज करून. ओके, टेस्टिंग इज अवेलेबल फॉर जावा, सी शार्प, पायथॉन एक्सेट्रा. ओके, त्यांचे प्रत्येकाचे सेपरेट मॉड्यूल्स आहेत टेस्टिंगचे. तर आता मी सपोज एक माझा कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम डिझाइन केलाय. आता कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्कआउट होतोय का नाही. ठीक आहे, आता सपोज आता हे झालं प्रोग्रामिंगच्या बाबतीत. जर तुम्ही एखादी मशिनरी घेतली असती, तर एखादी मशीन सपोज मी डिझाइन केली. ठीक आहे, एक साधी मशीन आहे. सपोज आता पंचिंग मशीन आहे. पंचिंग मशीन पाहिली सगळ्यांनी? आपण पंच करतो ती मशीन पाहिली सगळ्यांनी? Yes. ओके, तर आता ती जी पंचिंग मशीन आहे, मी आता सपोज त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंज केला,
तर ती चेंज केलेली मी जी मशीन आहे ती मी टेस्टिंगला, एक सपोज माझी 10 लोकांची टीम आहे, मी त्या 10 जणांना ती मॉडेल डिझाईन केलेलं हँडल करायला देऊन टाकलं. ठीक आहे, म्हणजे त्यानं पंच केल्यानंतर प्रॉपर पंच होतंय का, की पंच होताना ते कुठं कट होतंय, किंवा पंच केलं तरी पण ते व्यवस्थित परत ओपन होत नाहीये, असं काही इश्यूज आहेत का, हे चेक करायला मी त्या 10 लोकांच्या टीमला देऊन टाकली ती मशीन. ठीक आहे, आता ते काय चेक करणार, की त्याची शार्पनेस आहे तो प्रॉपर आहे का नाही, पंच प्रॉपरली होतंय का त्या लोकेशनला, का पुढं पाठीमागं जातंय. ठीक आहे, हे काय झालं, ह्या माझ्या टेस्ट केसेस झाल्या. पंचिंग मशीन माझा प्रोग्राम झाला, तो मी फायनल केला, डिझाईन केलं, त्याचं मॉडेल बनवलं, ते मी हँडल करायला एक 10 लोकांच्या टीमला देऊन टाकलं. त्यांनी काय चेक करायचं होतं, फक्त त्याचं ते आपण जे काही पंचिंगसाठी सर्कल दिलेलं आहे ते प्रॉपर वर्कआउट होतंय का, त्याचा शार्पनेस म्हणजे त्याला जे 2 पॉइंट्स असतात ज्याला शार्पनेस असतो तो प्रॉपरली वर्कआउट होतोय का, पंच केल्यानंतर तो कागद आहे तो व्यवस्थित बाहेर येतोय का, का त्याला काही डॅमेज होतोय, राईट. तर ह्या झाल्या माझ्या टेस्ट केसेस. ठीक आहे, ती झाली टेस्ट टीम, आणि मी जे काही आता तुम्हाला इश्यूज सांगितले ह्या झाल्या माझ्या टेस्ट केसेस. आता त्याला मी टायमिंग देणार आहे, की मला ह्या एवढ्या वेळात तुमच्याकडनं ह्या गोष्टी टेस्ट करून हव्यात. ठीक आहे, म्हणजे मी एवढा बंच दिलाय, म्हणजे आता मला टेस्ट करायचे की ते मशीन किती काळ व्यवस्थित चालेल. ठीक आहे, मी एकदम बेसिक एक्झाम्पल घेतले जेणेकरून तुम्हाला सॉफ्टवेअरचा तो जो कन्सेप्ट आहे टेस्टिंगचा तो इझिली अंडरस्टँड. ठीक आहे, आता मी सुरुवातीला आधी एका पेजवर चेक केलं, आणि त्याच्यानंतर मी त्यांना सपोज 100 पेजेस दिले. पंच करायला मी 100 पेजेस दिले, आणि ते पेजेस तुम्ही ऍट अ टाइम कितीचा गठ्ठा पंच करू शकताय, राईट. म्हणजे ऍट अ टाइम तुम्ही 10 पेजेस पंच करू शकताय का 20 पेजेस पंच करू शकताय. ही झाली साईज, ही काय झाली साईज झाली. आणि त्याच्यानंतर टोटल किती झाले हे तुमचे टेस्ट केसेस, म्हणजे हाऊ मेनी टेस्ट केसेस यू रिक्वायर टू हँडल ऑर टू चेक दॅट पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन. आता आपली इन्फॉर्मेशन काय आहे इथं, मशीन. ठीक आहे, ती तुम्हाला चेक करायला किती वेळ लागणार आहे आणि किती टेस्ट केसेस लागणार आहे. टेस्ट केसेस तर ऑलरेडी डिझाईन केल्या आपण, 3 डिझाईन केला. एका टेस्ट केसेस मध्ये किती वेळेला तुम्ही ते चेक करणार आहात, पर पेज चेक करणार आहात की बंच मध्ये चेक करणार आहात. ठीक आहे, हे सगळे त्याचे बायफर्गेशन झाले. तर ह्याच्यामध्ये मॅन्युअल पण आहे आणि ऑटोमेशन पण आहे. ठीक आहे, ऑटोमेशन मध्ये काय होणार, मॅन्युअली तुम्ही एक एक पर्सनला देणार, जसं मी आता तुम्हाला म्हटलं की 10 जणांच्या टीमला मी ते देणार आहे, आणि ते मॅन्युअली ह्या गोष्टी चेक करणार. पण कधी कधी कसं असतं की आपल्याला स्पीड खूप हवा असतो, मॅन्युअली मध्ये थोडा वेळ जाईल, राईट. स्पीड हवा असतो, त्या केसला मग आपण ऑटोमेशन कडे जातो. ऑटोमेशन मध्ये एकतर टीम कमी होती, वर्क स्पेस कमी होती, त्याच्यामुळे ऑटोमेशनला तुमचं बाय डिफॉल्ट स्पीड इन्क्रीज होतो, आणि तिथे ते डायरेक्टली मशीनला चेक करणार. इथे जे मॅन्युअली लोक करत होते ते डायरेक्टली मशीन करत. ओके, सो दिस इज दी वन टाइप ऑफ टेस्टिंग रिलेटेड टू हार्डवेअर. ओके, ही सिच्युएशन लक्षात आली प्रत्येकाच्या टेस्टिंगची. मी एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलं होतं. आता मी ऍक्च्युअल सॉफ्टवेअर टेस्टिंग कडे येते. ओके, now I will move towards the software testing. You will have this subject in the next semester or in the final year also, but till that you should know this tool, because this is a one part of a manual testing and automation testing. This JUnit testing is nothing but one type of a tool. Okay, now see, आता टेस्टिंग तुम्हाला त्या सब्जेक्ट्स मध्ये डिटेल मध्ये आहे, त्याच्यासाठी तुमचे डिफरंट मॉड्यूल्स असतात. वॉटरफॉल मॉडेल आहे, अजाईल मॉडेल आहे, हायब्रिड मॉडेल आहे. ठीक आहे, तर मॉड्यूल्स म्हणजे काय, तर प्रोसेस असते एक. ओके, आता तुम्ही प्रोजेक्ट करताय, प्रोजेक्ट असं डायरेक्टली डिझाईन होतो का, नाही. फर्स्ट यू नीड टू रिक्वायर or you need to gather the requirement of the user. Okay, first of all I will give you the software testing information. This is the basic model. First you are gathering the information related to your project. After that you are moving towards the basic idea, that is the different types of diagrams. ठीक आहे, डायग्राम्स ड्रॉ करताय, फ्लो मॉडेल आहे, राईट. ओके, डेटा फ्लो डायग्राम झाली आहे तुम्हाला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मध्ये. बरं, तुमच्या सिलेबसला आहे का मुळात डेटा फ्लो डायग्राम? Yes, or flow chart, anybody has done this type of diagrams?
फ्लो चार्ट किंवा डेटा डायग्राम्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स, DFD. Yes, anybody has gone through such a concepts? Yes, students? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So anybody has gone through the flow charts or data flow diagrams? Nobody has heard about it. See, I will show you one example related to DFD. What is meant by data flow diagram and or it may be a flow chart. ठीक आहे, आपण सपोज इफ एल्स लूप घेतलं. ठीक आहे, मी जर इफ एल्स लूप घेतलं तर त्या इफ एल्स लूप मध्ये मी मेन्शन केलेलं असतं, राईट? म्हणजे आपण ह्यातला पार्ट इम्प्लिमेंट करतो, राईट? आता हे जे काही तुम्हाला दिसतंय ह्याचा यूज करून आपण एक डायग्राम काढतो की पहिल्यांदा तुम्हाला इनपुट येणार आहे, इनपुटच्या तिथे एरो लिहितो, त्याच्यानंतर एक हा वाला ह्याच्यामध्ये काय लिहितो आपण, कंडिशन लिहितो, राईट? इथून इनपुट पास करतो, इथे कंडिशन लिहितो. इफ एल्स असेल तर काय होतं, इफ this condition is true, it goes to next that if loop, otherwise it come out that loop, right? हे काय झालं, ह्याला हा फ्लो चार्ट झाला. आणि डेटा फ्लो डायग्राम मध्ये ह्याच्यापेक्षा पुढचे कन्सेप्ट असतात. म्हणजेच आता इथे तुम्हाला हे सगळे डिफरंट टाइप्सचे आयकॉन्स दिसतात, राईट? शेप्स आहेत थोडक्यात. तर ह्या सगळ्या, आता हा जो फ्लो चार्टचा कन्सेप्ट दिसतोय तुम्हाला, ओके, तर ह्याच्यातले हा जो आहे तो डेटाबेस साठी वापरतात. इथे क्रॉस दिसते, सर्कल मध्ये क्रॉस. हा जो शेप आहे तो तुम्हाला स्टार्ट आणि एंड ला वापरायचा असतो. तर हे तुम्हाला होईल सॉफ्टवेअर टेस्टिंग किंवा DFD मध्ये, हे तुम्हाला डिटेल मध्ये होईल. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा यूज करून तुम्हाला एक तुमचा प्रोजेक्टचा फ्लो बनवायचा असतो. Actually, it's completely applicable for your final year projects also. You need to draw this diagrams. DFD, then test cases असतात, त्या सगळ्या तुम्हाला ड्रॉ करायच्या असतात. ठीक आहे, त्यासाठी हे तुम्हाला फ्लो चार्ट माहित असणं गरजेचं आहे. ओके, so after gathering the information, you need to design your data flow diagrams or flow charts, and after it you have to go through the implementation. ठीक आहे, आता आपण इथे फर्स्ट फेज मेन्शन, सपोज मी कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम लिहिते, सेम प्रोग्राम ठेवते मी. कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम डिझाईन करत असेल तर मला फर्स्ट काय असेल तर इन्फॉर्मेशन गॅदर करायची. ठीक आहे, मी आता काय करते, ऑलरेडी माझं एक फोल्डर शेअर आहे, त्याच्यातच लिहून दाखवते तुम्हाला. ठीक आहे, माझी फर्स्ट फेज काय असणार आहे, सी माय फर्स्ट केस इज व्हॉट, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. Because before starting you should know it. What is my first step? Requirement gathering. Second step, draw the flow chart. 1 minute, I will save it so you can share see it over here. Second step is flow chart drawing. आता फ्लो चार्ट मध्ये तुम्हाला कळेल की तुम्हाला काय काय घ्यायचं. रिक्वायरमेंट मध्ये तुम्हाला हे समजेल की तुम्हाला सिंपल टाइपचं कॅल्क्युलेटर डिझाईन करायचंय का मॅथमॅटिकल आहे. ठीक आहे, मग ते तुम्हाला कव्हर होईल तिथे. रिक्वायरमेंट गॅदरिंग मध्ये कळेल तुम्हाला की सिंपल टाइपचं हवं आहे कॅल्क्युलेटर का मॅथमॅटिकल रिलेटेड हवंय, हे तुम्हाला तिथे रिक्वायरमेंट गॅदरिंग मध्ये युजर कडून फाइंड आउट होईल. ओके, त्याच्यानंतर फ्लो चार्ट मध्ये तुम्ही फ्लो काय ठेवणार, आता सपोज माझं सिंपल मॉडेल आहे कॅल्क्युलेटरचं, म्हणजे ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन एवढंच आहे माझ्या इथे. तर आता इथे तुमचा फ्लो काय येईल, आता सपोज ऍडिशन असेल, सी हिअर, सपोज ऍडिशन असेल तर माझे मोर दॅन 2 इनपुट्स असतील, राईट? म्हणजे माझ्या फ्लो चार्ट मध्ये काय असेल, एक इनपुट असेल, मध्ये ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन किंवा डिव्हिजन ऑब्लिक करून असेल, आणि फायनली त्याचा आउटपुट असेल. हा माझा फ्लो चार्ट झाला. इनपुट प्रोसेस केले, त्याच्यामध्ये ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. Hello, ma'am. आणि त्याच्यानंतर येस Ma'am, your complete screen is not visible. Yes, ma'am. Not easy. Notepad Okay, is ma'am. not visible. Okay, 1 minute, I will share my note. Thank you for giving this information. Otherwise, I am talking over here and you are not getting anything.
Okay, now it's visible. Yes, Notepad. ma'am. Okay. तर आता रिक्वायरमेंट गॅदरिंग मध्ये हे कन्सेप्ट क्लिअर झालं रिक्वायरमेंट गॅदरिंगचा. येस. युजरकडनं मी रिक्वायरमेंट्स घेतल्या की त्या युजरला काय हवंय त्या कॅल्क्युलेटर मध्ये. तर त्यांनी सांगितलं मला सपोज सिम्पल कॅल्क्युलेटर हवं आणि मी सिम्पल मध्ये काय लिहिले ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन 4च कन्सेप्ट घेतले. ठीक आहे, मी ऍक्च्युली असं नाही, हे खूप हाय लेवलला असतं, पण आता तुम्हाला फर्स्ट टाइम आहे, तुम्हाला ऍटलिस्ट इन्फॉर्मेशन हवी आपण काय करतो, टेस्टिंग कुठं लागतं त्यासाठी मी हे सांगायला लागले. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता इथं फ्लो चार्ट डिझाईन झाला. फ्लो चार्ट मध्ये तुमचं काय असेल, इनपुट असेल. इनपुट नंतर तुम्हाला प्रोसेस कुठली करायची म्हणजे ऍडिशन आहे, सबस्ट्रॅक्शन आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे का डिव्हिजन. ऍक्च्युअली हे फ्लो चार्ट म्हणजे प्रॉपर फ्लो चार्ट असते ना. ठीक आहे, असं नाही चालत, तिथे प्रॉपर फ्लो चार्ट असतो. मी फक्त आता नोटपॅड वर घेतल्यामुळे तुम्हाला अशा पद्धतीने दाखवते. आणि इथं आउटपुट जनरेट होईल. मग त्या जे काही असेल मल्टिपल इनपुट्स असतील, मोर दॅन 2 पण असू शकतात, राईट. त्याचं सगळ्याचं प्रोसेसिंग होऊन तुम्हाला आउटपुट जनरेट होईल. ओके. त्याच्यानंतर तिसरी स्टेट काय असेल, ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग. रिक्वायरमेंट नुसार तुमचं प्रोग्रामिंग ही झाली तुमची थर्ड स्टेप, दॅट इज इम्प्लिमेंटेशन. रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, designing of a diagrams, data flow diagrams, flow charts, etc. Then actual implementation. Programming in midst, implementation. Okay. And then testing. इम्प्लिमेंटेशन झाल्यानंतर आपण जे काही इम्प्लिमेंट केलंय ते प्रॉपरली वर्क होते का नाही हा पार्ट येतो टेस्टिंग मध्ये. ही झाली फोर्थ सायकल. आणि फिफ्थ वन काय असेल, फिफ्थ वन तुम्हाला ऍक्च्युअल जे काही तुमचं प्रोजेक्ट आहे ते लॉन्च करायचं असतं. लॉन्च करून युजरला ऍक्सेस देऊन टाकायचं असतं. ओके. सो दिस इज युअर सॉफ्टवेअर टेस्टिंग लाईफ सायकल, SDLC. सॉफ्टवेअर टेस्टिंग लाईफ सायकल. पहिल्यांदा रिक्वायरमेंट गॅदरिंग होती, त्याच्यानंतर त्याच्यात DFDs बनतात म्हणजे डायग्राम्स बनतात. त्या डायग्रामचा बेस घेऊन आपण आपलं इम्प्लिमेंटेशन करतो आणि त्याच्यानंतर त्या प्रत्येक मॉड्यूलचं टेस्टिंग होतं आणि मग तो प्रोजेक्ट असेल जो काही तो लॉन्च होतो. ठीक आहे. तर आता जे तुम्ही शिकताय ते हे 2 पार्ट शिकताय. हा ऑलरेडी तुमचा चालू आहे, पण त्याच्यातला आपण एक फक्त युनिट म्हणजे एक मॉड्यूल शिकतोय. टेस्टिंग मध्ये डिफरंट मॉडेल्स आहेत. ऑटोमेशन टेस्टिंग, मॅन्युअल टेस्टिंग हे त्याचे 2 टाइप्स आहेत. आता टेस्टिंग लक्षात आलं, जे काही डिझाइन केलंय त्याला फक्त टायमिंग, टेस्ट केसेस, त्याच्यानंतर किती वेळ हे प्रॉपरली वर्क होऊ शकते हे सगळं बघणं म्हणजे टेस्ट. ओके. आणि हे सगळं प्रॉपरली झाल्यानंतर ते ऍक्च्युअली मार्केटमध्ये लॉन्च केलं जातं. त्यामुळे तुम्ही ह्या गोष्टी तुमच्या प्रोजेक्टला पण अप्लाय करा. Okay, it will be very helpful whenever you will go into any type of a organization based on the implementing, that is the developing parts. Okay, it may happen that you are become as a developer or you are become as a tester, but you should know each and everything related to this SDLC. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही एखादं कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये जाताल त्यावेळेस तुम्ही जे काही काम करणार आहात ते ह्या 5 फेजेस पैकी एक कुठलं तरी असेल. ठीक आहे. आता हे तुमचं स्किल आहे की तुम्ही हे कुठल्या म्हणजे त्याच्यामध्ये पण प्रकार आहेत की दरवेळेस प्रत्येक जण डेव्हलपर किंवा टेस्टर म्हणूनच जाईल असं नाही. काही जणांना रिक्वायरमेंट गॅदर करायचं स्किल चांगलं असू शकतं, काही जणांना DFD चांगला डिझाईन करता येते. त्यामुळे हे 5 मेन पार्ट्स आहेत कॉर्पोरेट मध्ये जे वर्कआउट होतात. ठीक आहे. त्यामुळे ज्याला ज्याच्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट येईल किंवा जास्त इन्फॉर्मेशन पास करता येईल त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही तुमचं करिअर चूज करू शकता. ठीक आहे. Okay, now I will move towards the JUnit testing. Actually, in today's days, different testing tools are available, like a Selenium. Then Selenium is applicable for desktop applications as well as the web applications for testing. And then Appium is one tool. You can use it for testing of Android-based applications. ओके. जे मोबाईल वरती रन होणार आहेत अँड्रॉइड बेस्ड ऍप्लिकेशन त्याच्यासाठी ते टूल वापरलं जातं. डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन और वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन साठी तुम्ही सेलेनियम टूल वापरू शकता. असे बरेच टूल्स अवेलेबल आहेत.
Okay, so for that tools you need some frameworks. ओके, ते एकतर टूल वर्कआउट होणार आहे का नाही, तर ते काहीतरी गोष्टींवर ते बेस्ट आहे, तर त्याच्यापैकी एक आहे ते JUnit टेस्टिंग. ओके, आता हे ट्युटोरियल टाइप वर्कआउट होतं. ठीक आहे, म्हणजे आता मी इथे तुम्हाला एक ट्युटोरियल फॉर्मॅट मध्ये इन्फॉर्मेशन देते. दिस JUnit टेस्टिंग इज provides basic and advanced concept of a JUnit testing in the Java. ठीक है, it's open source, you can download it through any link. ओके, तुम्ही डायरेक्टली गुगलला जरी टाकलं JUnit टेस्टिंग जार फाईल तरी तुम्हाला ती आरामात भेटून जाईल. नेक्स्ट, Java programmer can create test cases and test his or her own code, and it is one of the framework. म्हणजे जे काही युनिट, आता टेस्टिंग मध्ये पण बरेच प्रकार आहेत, मॅन्युअल आणि ऑटोमेशन तर हे मेन प्रकार आहेत आणि त्याच्यामध्ये परत ते डिवाइड झालेले आहेत. त्याच्यापैकी एक पार्ट आहे युनिट टेस्टिंग. ओके, आता ते तुम्हाला सॉफ्टवेअर टेस्टिंग ह्या सब्जेक्ट मध्ये डिटेल मध्ये होईल, पण त्याच्यामध्ये बरेच टाइप्स आहेत. त्याच्यातलं एक टाइप आहे तो म्हणजे युनिट टेस्टिंग. म्हणजे तेवढे एक एक मॉड्यूल टेस्ट करत जायचं, एक एक प्रोग्राम टेस्ट करत जायचं, त्याला युनिट टेस्टिंग म्हणतात. तर त्याच्यासाठी हा एक व्हर्जन यूज केला जातो. ठीक आहे, आर यू क्लिअर अप टू दिस? Yes, students, are you clear? Yes, ma'am. Okay. Now, types of testing. Already मी तुम्हाला सांगितलं आहे, manual testing and automation testing. If you are executing the test cases manually without any tool support, and it is known as the manual testing. It's time consuming and less reliable. Okay. Then automation testing. If you execute the test cases by tool support, it is known as the automation testing, and it's very fast and more reliable. Next. आता इथे जे तुम्हाला दिसतंय हे फ्रेमवर्क आहे. तर फ्रेमवर्क म्हणजे ऍक्च्युअल डायग्राम नाही, तर ह्यांनी थोडक्यामध्ये सांगून दिलेलं आहे की हे कसं वर्कआउट होतं. त्याचे नोटेशन्स काय, म्हणजे जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम कराल त्यावेळेस ते तुम्ही तिथे नोटेशन्स टाकू शकता. ठीक आहे, actually manual and automation testing is a part of a unit testing, but right now many of times you will have heard about this testing divide झालं manual किंवा automation part मध्ये, राईट. पण actually unit testing चंच पार्ट आहे, पण त्याच्या ट्रेंड मुळे ते असं समजलं जाते की टेस्टिंग हे दोन पार्ट्स मध्ये आहे, युनिट आणि manual and automation, but actually it's a part of a unit testing only. ठीक आहे, आता हे अनोटेशन्स झाले. अनोटेशन्सचं मिनिंग काय आहे, म्हणजे तुम्ही कमेंट्स टाकता, राईट, त्याप्रमाणे अनोटेशन्स असतात, म्हणजे ते रीड केलं जातं. While whenever you are compiling your programs, it has been read by the compiler, but no any working or no any specification done with that particular sentence. ठीक आहे, तर आता अनोटेशन्स मध्ये तुम्ही तुमची इन्फॉर्मेशन कम्प्लिटली राईट करू शकता. Whenever you will write @test, that annotation specifies that method is the test method. ती जी काही तुमची जी मेथड स्टार्ट करणार आहात ती टेस्ट मेथड आहे. त्याच्यानंतर काय लिहिले, टाइम आउट इज इक्वल टू 1000. इट मीन्स 1000 मिलीसेकंड, दॅट इज 1 सेकंड. किती वेळासाठी टेस्ट करणार आहात, तर ती मेथड 1 सेकंड साठी. त्यानंतर बिफोर क्लास, this specifies that method will be invoked only once before starting of the test, all tests. ओके, त्याच्यानंतर बिफोर म्हणजे नुसतं बिफोर लिहिलं तर त्याचं स्पेसिफिकेशन काय आहे, that method will be invoked before each test. ओके, आणि आफ्टर असेल तर invoked after each test, and after class specifies that method will be invoked only once after finishing all the test. ओके, त्याच्यानंतर assert class ही एक कन्सेप्ट आहे. ओके, ती आपण आता प्रोग्राम मध्ये पण बघूयात. assert class म्हणजे काय आहे आणि त्याच्या मेथड्स. ओके, assert class is nothing but one type of class which holds the methods related to equivalence or checking whether object is available or not, whether it's true or not, whether its condition is true or false, like this. ओके, त्यासाठी हा क्लास यूज केला जातो. त्याच्यातल्या ह्या मेन इम्पॉर्टंट 5 मेथड्स आहेत, इक्वल्स, assert true, false, null and not null. ओके,
So this is the complete theory part. Are you clear up to this? Okay. Now I will move towards Eclipse. ठीक आहे, मी आता Eclipse कडे जाणार आहे. तिथे तुम्हाला आधी JUnit टेस्टिंगची जार फाईल ऍड करून घ्यावी लागेल. ठीक आहे, मी आता हा क्लास डिझाईन केला. इथे तुम्हाला दिसत असतील ह्या ज्या फाईल्स आहेत त्या डिफॉल्ट आहेत, म्हणजे ज्या ऑलरेडी जावा मध्ये अवेलेबल आहेत त्या तुम्हाला इथे जार फाईल्स दिसतील. पण आता JUnit टेस्टिंग जर तुम्हाला ट्राय करायचं असेल तर तुम्हाला त्याची सेपरेट जार फाईल इथे ऍड करावी लागेल. ती कशी ऍड करायची आधी सगळ्यांनी बघा. 1 minute. First of all, I will close all these programs. Okay, right click on it. इथे तुम्हाला बिल्ड पाथ दिसतंय. मी त्या प्रोजेक्ट वरती राईट क्लिक केलं. बिल्ड पाथ मध्ये कॉन्फिगर बिल्ड पाथ, लास्ट ऑप्शन कॉन्फिगर बिल्ड पाथ. त्याच्यामध्ये इथे जावा बिल्ड पाथ मध्ये लायब्ररीज मध्ये इथे साइडला तुम्हाला डिफरंट टॅब्स दिसतात. त्यामधलं ऍड एक्सटर्नल जार म्हणायचं आणि तुमचं जी काही जार फाईल डाउनलोड केलेली आहे जी कुठं आहे ती बघायची, तिथून इथे फेच करायची. आता मी ती इथे ठेवली. JUnit for jars. ओपन म्हणेल. ओके. ठीक आहे, इथं आधी मी तिला फक्त ओके म्हणलं. ओके. आता ती जी काही नवीन जार फाईल ऍड झाली ती तर रेफरन्स लायब्ररी मध्ये तुम्हाला दिसेल. रेफरन्स लायब्ररी मध्ये. ठीक आहे, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला JUnit टेस्टिंग इम्प्लिमेंट करायचं असेल तर प्रत्येक वेळेस तुम्हाला त्या जार फाईल्स, हेच असं नाही, सर्वलेट, JSP, त्याच्यानंतर स्प्रिंग, हायबरनेट, हे जे काही ऍडव्हान्स पार्ट आहेत जावाचे, त्यावेळेस तुम्हाला प्रत्येक वेळेस अशा जार फाईल्स तुमच्या प्रोजेक्ट्सला ऍड करून घ्याव्या लागतात. ओके. त्याच्यामुळे इथून पुढे जे जे काही कन्सेप्ट येतील ऍडव्हान्स मधले त्या वेळेस तुम्हाला दरवेळेस त्या जार फाईल्स ज्या ऍडव्हान्स मध्ये आहेत, म्हणजे ज्या रिसेंट लॉन्च झाल्यात त्याच्यापेक्षा एक न मागचं व्हर्जन घेतलं तरी चालेल, त्या तुम्ही या पद्धतीने अपलोड करून घ्यायचा. नाउ आय विल क्रिएट वन क्लास. आता ही प्रोसेस सेम आहे, जी काही क्लास डिझाईन करतोय ती प्रोसेस सेम आहे. तर मी आता इथे एक कॅल्क्युलेटरचा एक क्लास डिझाईन करते, कॅल्सी नावाचा. मेन मेथड असेल तर सिलेक्ट करा, अदरवाइज सिलेक्ट करण्याची गरज नाही. पण आता मी इथे मेन मेथड घेणार नाही, का तर आपण टेस्ट केसेस थ्रू चेक करणार आहोत. ठीक आहे. सो आय विल फिनिश इट. माझा एक क्लास डिझाईन झाला. ठीक आहे, जर तुम्हाला पॅकेजचं नाव द्यायचं असेल तर पॅकेजचं नाव देऊ शकता, अदरवाइज नो नीड टू गिव्ह दी पॅकेज. ठीक आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये एक सिंपल मेथड डिझाईन करते, स्टॅटिक डिझाईन करते, जेणेकरून ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्याची गरज नाही. पब्लिक स्टॅटिक इंटिजर फाइंड मॅक्स, मला मॅक्सिमम नंबर फाइंड आउट करायचा आहे. ही झाली एक माझी मेथड. आता मी इथं एक अरे पास करते आणि त्या अरे मधली मॅक्स नंबर मला फाइंड आउट करायचा. ओके. त्याच्यामध्ये इनिशियली मी मॅक्स माझं 0 ठेवते. जर त्याच्यापेक्षा मोठी व्हॅल्यू आली तर सेव्ह करून घ्यायची. मला त्याच्यासाठी मला काय लागेल, फॉर लूप लागेल. फॉर लूप मध्ये परत एक तुम्हाला एक व्हॅल्यू इनिशियलाइज करावी लागेल. ऑलरेडी 0 घेतलेला आहे, राईट. म्हणजे बाय डिफॉल्ट 0ज लोकेशन आपण कव्हर केलेली आहे. आय लेस दॅन अरे डॉट लेंथ and I plus plus. Okay. Then if जर मॅक्स माझा मोठा असेल तर तुम्ही तसंच ठेवेल. जर लहान असेल तर त्या केस मध्ये जी अरेची लोकेशन असेल तिथली व्हॅल्यू मी फेच आउट करेन. मॅक्स इज इक्वल टू अरे ऑफ लोकेशन I. Are you clear up to this? मी इथे काय केले प्रोसेस. ठीक आहे. त्याच्यानंतर actually it's showing me, but I want to write over here, that's why I have written. If you directly click on it, it automatically generates this statement. ठीक आहे. हा झाला माझा सिंपल कोड. ह्याच्यामध्ये मी काय केलंय,
एक मॅक्स व्हॅल्यू घेतली, एक अरे पास करून घेतला. जर मॅक्सिमम व्हॅल्यू असेल ह्या अरेत लोकेशनला तर ती आपण मॅक्स मध्ये सेव्ह करून घेतली, अदरवाईज पुढे गेली. ओके, ही झाली माझी एक सिंपल कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम. आता मला टेस्ट लॉजिक डिझाइन करायचे. ठीक आहे, ह्या प्रोग्रामला टेस्ट करण्यासाठी मला एक लॉजिक डिझाइन करायचंय. त्यालाच काय म्हणणार तुम्ही, टेस्ट केस म्हणणार. त्याला काय म्हणणार, टेस्ट केस, or you can call it as a test logic. So again you need to create one more class. त्या क्लासला मी सपोज नाव दिलं टेस्ट केस 0. ठीक आहे, टेस्ट केस 0 म्हटलं मी त्याला. आता इथे मेन मेथड लागणार नाही का, तर आपण ऑलरेडी जे युनिट टेस्टिंग करतो जेव्हा रिक्वायर्ड आहे त्यावेळेस ते ऑटोमॅटिकली फेच करून घेईल. ठीक आहे, आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, काय काय इम्पोर्ट करायचं आहे ते सांग. फर्स्ट यू नीड टू इम्पोर्ट complete assert methods class. इथे तुम्हाला मी assert क्लास दाखवला होता. हे बघा, हा जो assert क्लास आहे तो तुम्हाला पहिल्यांदा तुमच्या प्रोग्राम मध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचा. नाउ सी हाऊ टू इम्पोर्ट इट. इम्पोर्ट स्टॅटिक, कारण तिथे आपली मेथड आपण ऑलरेडी स्टॅटिक म्हणून डिझाइन केलेली आहे. org डॉट जे युनिट, इथे तुम्हाला दिसायला चालू जे युनिट डॉट assert dot star. Okay, just a minute students. Actually it's not fetching it properly over here. Just a minute, I will add here one package having the same name. So JUnit example. ठीक आहे, मी आता सरळ सेपरेटली एक पॅकेज डिझाइन केले. सेम पॅकेज मी इकडे अप्लाय करते जेणेकरून त्याला डेटा भेटेल कम्प्लीटली. ठीक आहे, नेक्स्ट ओके. आता मी सेम ठिकाणी ते पॅकेज लिहायला लागले. तर इथे तुम्हाला काय करायचं, फक्त ते इम्पोर्ट करून घ्यायचे. जे काही तुमचा क्लास आहे त्याला फक्त तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचं. हाऊ टू इम्पोर्ट इट, जस्ट राईट द इम्पोर्ट कोड लाईक दिस. Import JUnit.test. Actually, it's not importing properly. Okay, wait for 2 minutes. Actually, it's not importing over here properly. Till that period, we can't move further.
जोपर्यंत तुमचा पाथ सक्सेसफुली होणार नाही तोपर्यंत ते काही नाही घेणार तिथून पुढचं. Still it's not fetching. Just a minute, students. I will once again do the changes in it. What I will do, I will create once again the same programs that will be very feasible. ठीक आहे, मी ह्याच्यामध्ये परत एकदा सेम प्रोग्राम्स करते. इथे मी एक क्लास घेते, सेम प्रोसेस करते परत एकदा, कारण आता आपण पॅकेजेस परत एकदा रिमूव्ह केलेले होते. ठीक आहे, कॅल्सी नावाचंच मी घेते, त्याच्यामध्ये एक पॅकेज लिहिते. सपोज co.jp.logic मी एक असं नवीन एक पॅकेज डिझाईन केलं. ठीक आहे, आता ते ऑलरेडी अवेलेबल नाही त्यामुळे एरर देईल. ठीक आहे, तर मी इथं ते ऍड करून घेतले. आता त्याच्यामध्ये परत सेम प्रोसेस करते. पब्लिक स्टॅटिक इंटिजर फाइंड मॅक्स. जर कोणाला कुठे क्वेरी आली तर न विसरता विचारा, कारण फर्स्ट टाइम तुम्ही करणार असताल ह्या गोष्टी, त्यामुळे व्यवस्थित विचारा जर कोणाला कुठे क्वेरी आली तर. इंटिजर अरे एक मॅक्स व्हेरिएबल डिक्लेअर केला मी. ओके, मी इथं मार्क्स रिटर्न केली व्हॅल्यू. ठीक आहे, मी सिंपल केलं, सेव्ह करून टाकलं. आता मी हा कुठल्या पॅकेज मध्ये सेव्ह केलाय, co.jp.logic. co.jp.logic. आता त्याच्यानंतर मी अजून एक युनिट टेस्टिंगचा क्लास डिझाईन करते. टेस्ट केस म्हणते किंवा टेस्ट लॉजिक म्हणते. ठीक आहे, आणि आता हा सेव्ह करताना बाय डिफॉल्ट इथे आला, बाय डिफॉल्ट त्याच ठिकाणी आला. लक्षात येते का? तर मी ते ऑलरेडी डिझाईन केलं होतं, पण मला जर बदलायचं असेल, टेस्ट केस म्हणून एक नवीन फोल्डर डिझाईन करायचं असेल, मी इथं करू शकतो. टेस्ट केस. ठीक आहे, आता हे एरर देऊ दे, तिकडे आपल्याला मूव्ह करून घ्यायचं त्याला, तेवढा एक प्रोग्राम. ठीक आहे, इथे तुम्हाला 2 टेस्ट केसेस झालेले दिसतात, सॉरी पॅकेजेस झाले. इथपर्यंत पार्ट क्लिअर आहे. आता इथे तुम्हाला फर्स्ट कोणाला इम्पोर्ट करायचं असेल, इम्पोर्ट तुमची जी फाईल होती ऍक्च्युअली ती पहिल्यांदा तुम्हाला इथे कॉल करून घ्यायची. ती फाईल कुठे अवेलेबल होती, इकडे साईडला बघू शकता, co.jp. पुढचं नाव काय होतं, लॉजिक. इथे दिसेल तुम्हाला .star. ठीक आहे, ते तुमचं ऍड झालं, म्हणजे तिकडचे जे काही क्लास आहेत ते तुम्ही सगळीकडे फेच करू शकता. त्याच्यानंतर इम्पोर्ट org.junit. ओके, आता ते व्यवस्थित फेच झालं. जे मग अशी आपण जार फाईल ऍड केली ना, ती आता प्रॉपरली फेच झाली. junit.test.
आता टेस्ट केस मला डिझाईन करायचे, सो डायरेक्टली राईट दी टेस्ट अँड गिव्ह दी सेमिकोलॉन. ठीक आहे. अदरवाइज यू कॅन राईट हिअर स्टार ऑल्सो. त्याच्यामध्ये जे काही अवेलेबल आहे, 1 मिनिट, JUnit डॉट. आता हा असटचा एक क्लास आहे काय टेस्ट. आता मी तुम्हाला परत एकदा तिथे नेऊन दाखवते. इथे तुम्हाला क्लासेस मेथड्स दिसतात सगळ्या. ठीक आहे. आता त्या 1 बाय 1 तुम्हाला तिथे कॉल करायचे असतील. ठीक आहे. पहिल्यांदा इम्पोर्ट करून घेऊयात आधी जे काही लागणार आहे आपल्याला ते, आणि त्याच्यानंतर मग आपण पुढे जाऊया. ठीक आहे. मी आधी टेस्ट केस ऍड करून घेतली. आता मला एक स्टॅटिक पॅकेज ऍड करून घ्यायचंय. त्यातलं स्टॅटिक ऑर्ग डॉट JUnit डॉट, आणि त्याच्यामधलं काय हवंय. आता मला ऍसेट क्लासेस हवेत सगळे. ठीक आहे. तर ते इथे तुम्हाला भेटतील, आणि त्याच्यानंतर सगळे हवे असतील तर स्टार लिहायचं. पर्टिक्युलर हवं असेल तर त्याचं नाव लिहू शकता. कोणाला इथे कुठे कन्फ्युजन स्टुडंट्स? मॅम ते jar फाईलचं जार फाईलचं काय झालं, रिपीट करायचं का कुठे? रिपीट घ्या. ठीक आहे. मी अजून कोड फक्त कॅल्सीचं लिहिलेलं आहे, बाकी कुठलाच कोड लिहिलेला नाही. परत एकदा रिपीट करते. तुमचं जे काही पॅकेज डिझाईन केलंय त्याच्यावरती राईट क्लिक करायचं, बिल्ड पाथला जायचं. पण हे तुम्हाला दिसतं ना मी जे काही दाखवते ते? Yes, ma'am. हा. बिल्ड पाथला गेल्यानंतर खाली कॉन्फिगर बिल्ड पाथ दिसते, त्याच्यावरती क्लिक करायचं. आता ह्या विंडोवरती इथे तुम्हाला लायब्ररीजचं ऑप्शन दिसतं. ऍक्च्युली 4 टाइप्स आहेत त्याच्यामधलं लायब्ररीज, आणि इथे राईट हँड साइडला बरेच टॅब्स आहेत. त्याच्यातलं ऍड एक्सटर्नल जार वर क्लिक करायचं, आणि ज्या काही तुमच्या फाईल्स जिथल्या कुठल्या फोल्डरला असतील तिथून, आता माझ्या ह्या 2 फाईल्स आहेत JUnit टेस्टिंगच्या, ज्या की मी ऑलरेडी ऍड केलेल्या आहेत, त्याला फक्त ओपन म्हणायचं. आणि ओपन म्हटल्यानंतर ऑटोमॅटिकली ते ओके होऊन इथे तुम्हाला रेफरन्स लायब्ररी साइडला दिसतंय, तिथे ऍड होतील. ह्या JRE सिस्टीम लायब्ररीज मीन्स काय आहे, ज्या ऑलरेडी जावा मधल्या अवेलेबल आहे. आणि रेफरन्स लायब्ररीज म्हणजे तुम्ही आता ऍड केलेले. ठीक आहे. क्लिअर झालं इथे? येस स्टुडंट्स, आर यू क्लिअर? जार फाईल्स कशा लोड करून घ्यायचं लक्षात आलं? Okay, should I move towards programs? Hello? Hello students? Hello students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Now, मी पहिल्यांदा एक सिंपल कॅल्सीचा कोड लिहिला, त्याला ह्या पॅकेज मध्ये सेव्ह केलं. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये मी फक्त मॅक्स व्हॅल्यू फाइंड आउट करते. जो काही अरे पास करतोय ना त्याची फक्त मी मॅक्स व्हॅल्यू फाइंड आउट करते. आणि त्याच्यानंतर मी दुसऱ्या पॅकेज मध्ये हे दुसरं पॅकेज घेतलं, त्याच्यामध्ये मी कुणाला कॉल केलं, त्या क्लासला कॉल केलं. जे आपण कॅल्सी नावाचा जो क्लास डिझाईन केलाय त्याला आधी इम्पोर्ट करून घेतलं. त्याच्यानंतर टेस्ट केसेस डिझाईन करायला लागले म्हणून हे पॅकेज इम्पोर्ट करून घेतलं, जे JUnit टेस्टिंगच्या पार्ट मधलं आहे. आणि त्याच्यानंतर ऍसेट क्लासेस इम्पोर्ट करून घेतले. आणि स्टॅटिक का घेतलं, अदरवाइज वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऍसेट क्लासेस. To avoid creation of asset classes, what we have done, we have called it as a statically. Okay, we have called it as a static. Now, आता इथे तुम्हाला टेस्ट केस डिझाईन करायची. ओके, टेस्ट केस डिझाईन करायची. आता ती कशी डिझाईन करणार चेक करा. @test. @test. ठीक आहे. आता इथे तुम्ही जाऊ शकता बघायला. @test काय आहे? Annotation. Method is the test method. Method is the test method. मग आपण ती मेथड टेस्ट करायला ह्याच्या खाली एक मेथड लिहिणार आहोत टेस्टिंगची, की तो खरंच नंबर मॅक्स आहे का नाही हे चेक करण्यासाठीची मेथड लिहिणार आहोत. आणि आता मी ती मेथड लिहिते, पब्लिक वॉइड टेस्ट. त्या मेथडला सपोज मी नाव दिलं फाइंड मॅक्स. ही ऑलरेडी आपल्या मेथडचं नाव आहे, तर मी इथं टेस्ट फक्त त्याच्या पुढे ऍड केले. ठीक आहे. आता इथे तुम्हाला मेथड्स दिलेल्या आहेत.
assert equals assert true assert false. तर त्याच्यातली आधी आपण assert equal चेक करणार आहोत. कशी चेक करणार आहोत? सी हिअर. ऑलरेडी आपण स्टॅटिक घेतलेलं आहे, त्यामुळे ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्याची गरज नाही. डायरेक्टली मेथड कॉल करू शकता. स्टॅटिक इक्वल्स assert equals आणि त्याच्यामध्ये 4 व्हॅल्यूज देते मी अरेला माझ्या, आणि माझ्या प्रोग्रामचं नाव काय होतं म्हणजे क्लासचं कॅल्सी डॉट, तुम्हाला इथं मेथड आलेली दिसेल, राईट, जी आपण तिकडे कॅल्सी मध्ये लिहिते. आता इथं फक्त अरे पास करायचा आहे. कसा पास करणार? तर इंटिजर अरे आहे, राईट, आणि त्याच्यानंतर त्याच्या व्हॅल्यूज. आता मी सपोज व्हॅल्यूज दिल्या, ठीक आहे. ही एक टेस्ट केस घेतली मी. त्याच्यानंतर मी अजून एक केस घेते आणि ह्याच्यामध्ये काय करते मी, व्हॅल्यूज -1 दिली, ठीक आहे. -1 मीन्स व्हॉट? नो एनी no any values are available inside your array, ठीक आहे. पण इथे मी काय पास करते, मायनस व्हॅल्यूज पास करते. -1, -3, then -4, -2, ठीक आहे. एवढंच केलं मी. आता ह्याला रन कसं करायचं, राईट? You will have the question in your mind how to execute it. Okay, तर आता जो कुणाला रन करायचा आहे, ज्याच्यामध्ये आपण टेस्ट केस डिझाइन केली त्या प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आपला इथे अवेलेबल आहे. ह्याच्यावर राईट क्लिक करायचं, रन ॲज. इथे तुम्हाला 2 दिसतील, सर्व्हर अँड जे युनिट टेस्टिंग. इथे तुम्हाला जावा ऍप्लिकेशन आलेलं नाही, लक्षात येते. आता सी, मी इथे 7 नंबरचा प्रोग्राम घेते, ह्याच्यावर राईट क्लिक, तो आपला होता 5 नंबरच्या ह्याच्यामध्ये, राईट. आता मी ह्याच्यावर जर क्लिक केलं आणि रन ॲज म्हटलं तर जावा ऍप्लिकेशन दिसतं, राईट, का तर तो आपला सिंपल जावाचा प्रोग्राम होता. पण आपण इथं टेस्टिंगचा प्रोग्राम डिझाइन करतोय, त्यामुळे ज्याला टेस्ट करणार आहोत त्याच्यावर राईट क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसेल, जे युनिट टेस्ट. जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक आहे. इथे तुम्हाला हे बघा, इथे रन्स असतील. टोटल एकच रन दिला होता आपण, इथे काय मल्टिपल रन्स नव्हते दिलेले या टेस्ट केसला इथे, ठीक आहे. एकच रन दिलेला होता. एरर्स नाहीत आले, म्हणजे आपल्या प्रोग्राम मध्ये एरर नाही, पण फेल्युअर पण एक आलं. व्हाय दिस फेल्युअर इज देअर? कारण आपण तिथे एक अरे पास केलाय, राईट, आणि त्याचं असर्शन म्हणजे फेल्युअर ट्रेस पण इथे तुम्हाला ट्रेस येईल का ते फेल्युअर झाले. ह्याच्यावर क्लिक केलं की हे तुम्हाला दिसेल. कुठल्या नंबरच्या लाईनला आलंय? 10 नंबरची. इथे लाईन नंबर दिसेल तुम्हाला, दिसते टेस्ट लॉजिक डॉट टेस्ट फाइंड मॅक्स टेस्ट लॉजिक डॉट जावा 10, म्हणजे ह्या नंबरच्या लाईनला, म्हणजे ही टेस्ट केस फेल्युअर गेली. पहिली टेस्ट केस प्रॉपर आहे. लक्षात आलं? अशा टाइप नाही. आता हे डायरेक्टली आपण जर रन करायला गेलो असतो, आपण प्रत्येक वेळेस चेक केलं असतं, अरे आपण अरे दिलाय का नाही, त्या अरेज मध्ये व्हॅल्यूज आहेत का नाही, किती व्हॅल्यूज आहेत, तो प्रॉपर काउंट दिलाय का नाही, हे ऑटोमॅटिकली चेक करून दिले तुम्हाला. आणि सपोज, ठीक आहे, आणि आता प्रोग्राम करेक्ट आहे का नाही हे कसं कळणार तुम्हाला? इथं मी इनिशियली काय दिलंय, 0 दिलंय, राईट. ऍक्च्युली हे पण आपलं फेल्युअरचं एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे. रिटर्न -1, ही केस का त्यांना ऍक्सेप्ट केली नाही, तर तिथं मी 0 लिहिलं. ओके, सो व्हॉट वी नीड टू पास हिअर, फर्स्ट एलिमेंट. मी इथं फक्त 0 लिहिलं, पण इथं काय लिहायला पाहिजे होतं मी, अरे ऑफ 0th लोकेशन. हा मेन प्रॉब्लेम होता त्याच्या मागचा. लोकेशन त्यांना दाखवली का, तर हे रिटर्न -1 करते. याचं मिनिंग काय, त्यांना मायनस म्हणजे जे काही निगेटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत त्याचा पण अरे घेणं इम्पॉर्टंट आहे. पण ते का घेतलं नाही, तर मी इथं काय लिहिलंय, मॅक्स व्हॅल्यू मस्ट बी मिनिमम 0. तर इथं काय यायला पाहिजे, अरे ऑफ 0th लोकेशन, म्हणजे अरेच्या जे फर्स्ट लोकेशन हवी आहे तिथून ट्रेस करणं स्टार्ट होणं इम्पॉर्टंट आहे. नाउ सी, आय विल वन्स अगेन एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. ओके, फेल्युअर गेलं. ऍक्च्युअल ते फेल्युअर कुठलं होतं, ह्या लाईन साठीच होतं, पण ते कुठं डिटेक्ट झालं, ह्या असर्ट इक्वल्सच्या केसमध्ये.
-1 पण घेणं इम्पॉर्टंट होतं. -1 म्हणजेच काय आहे तर तुमचे सगळे निगेटिव्ह व्हॅल्यूज असलेला अरे आहे आणि त्याच्यातली तुम्हाला मॅक्सिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. ठीक आहे. आता हा जो पार्ट होता हा कम्प्लिटली टेस्टिंग रिलेटेड लॉजिक होतं आणि हा जो पार्ट होता तुमचा हे तुमचं प्रोग्राम रिलेटेड लॉजिक होतं. म्हणजे फाइंड मॅक्स हे जे काही तुम्ही कोड लिहिला तो प्रॉपर वर्कआउट होतोय का नाही हे कुणी सांगून दिलं तर त्या टेस्ट केसेसने सांगून दिलं. ठीक आहे. नाहीतर हे तुम्हाला मॅन्युअली चेक करावं लागलं असतं. तितक्यांदा तुम्हाला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करावा लागला असता. तितक्यांदा डिफरंट टाइप्सचे अरे पास करावे लागले असते. मग तुम्हाला कळलं असतं की ते बरोबर जनरेट होणार आहे का नाही. आर यू क्लिअर? अजून एखादा एक्झाम्पल बघायचं का आपण? येस स्टुडंट्स? अजून एखादा एक्झाम्पल बघायचं का टेस्टिंगचं? Okay, but before that, first I will take the attendance and then we will move towards that program. ठीक आहे. मी हा प्रोग्राम इथे असाच ठेवते. ऍक्च्युली हा आधी घ्या तोपर्यंत मी प्रेझेंट घेते आणि थोड्या वेळाने मी पण नेक्स्ट पण प्रोग्राम ओपन करते जेणेकरून तुम्हाला तो स्टडी करता येतो. ह्याची प्रॅक्टिस करा. ज्यांच्याकडे लॅपटॉप नाही त्यांनी ऑनलाईन ऍक्च्युली ऑनलाईन अवेलेबल नाही होणार पण तुम्ही आहे ते रीड करून स्टडी करा ह्याचा. ठीक आहे. आय विल टेक द अटेंडन्स फर्स्ट. A division roll number 2, 6, 8, Vedangi, roll number 14, 1-4, division 23, 24, 27, 29. Actually, I am calling the absent roll numbers. 42, A division. 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 62, 68, 73, 76. Okay, first I will drop the message related to A division, then I will check the B division. Now I will check the B division. Roll number 3, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 16, 21, 24, B division, 29, 39, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46,
48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 79. Okay, B4 is there. B77 is there. A49, A50, B3. तुम्ही सगळ्यांनी असे पॅटर्न्स का बदललेत रोल नंबर टाकायचे? A76. Vibhuti, what is your roll number? Vibhuti Pawar. Can you drop me a message? What is your roll number? A64. Okay. Okay, now I will drop the B division absent numbers. Check it. सगळ्यांनी एकच पॅटर्न ठेवा रोल नंबरचा, जेणेकरून अटेंडन्स घेताना इझिली दिसतात तिथे. अदरवाईज तुमचीच अब्सेंटी लागते जर गडबडीत तुमची प्रेझेंटी घेत असेल कोणी तर. Yes, is there anybody is present but not given the attendance like this? Vibhuti Pawar, you can drop me the message, no issues. Because your roll number is not there in front of your name. Okay, B29, B60. Anybody else? Anybody else? Yes, A76. I have noted already. Finish. Okay. Now we will move towards one more example based on this JUnit test. Just a minute, students. One minute, students. I'm sharing one information with you on our group. Just a minute, I'm sharing it.
Okay, I have shared on our groups. Just go through it. Yeah, you have to fill this information. It's important. Okay, so fill it after completion of my lecture, or you can fill it within while this lecture is going on also, because last time is 2:30 and right now 2 p.m. is there. So start filling it. We will wait for 2 minutes. Only few information is required. So first fill it. I will give you 2 to 3 minutes and then we will continue our lecture. Okay, it requires only 2 to 3 minutes. And while giving the semester, see it carefully. Because you are in third year, first sem, it means fifth semester is there. And last option is related to status. Mention there as a on roll, because you are the regular one. So mention the on roll. Those who are YD and those who are having gap, they can select the year down or drop point. Okay, it's a very important information. So fill it within 2 to 3 minutes so we can proceed further. Okay, meanwhile, I'm writing here program. Those who have completed, they can shift over here. And after that, I will explain it. Okay. So first fill that Google form. In between, I will write that code and I will explain it after completion of your Google form. Is it okay? So I'm not doing any other logic. I will just update the same in the new folder. गुगल फॉर्म भरून झाला की सांगा, मग मी एक्सप्लेन करायला स्टार्ट करते. B62 I have noted your roll number. मॅम ते मायनॉर काय फॉर्म मध्ये नाही नाही नाही, मायनॉरिटी ज्यांना मायनॉरिटी मधून ऍडमिशन असेल त्यांनी ते फक्त सिलेक्ट करायचं. मे बी नाहीये कुणी तुमच्यातलं, जर असेल तर यस मॅम. ओके मॅम. ओके. ज्यांचं भरून होईल त्यांनी एक स्क्रीनशॉट शेअर करा जेणेकरून मला अंदाज येईल. Yes, you have to select the on roll. Because those who are YD, they can select the year down, and those who are having gap, they can select the that third option.
And those who are regular, they can select the on roll. मी अजून एक 2 ते 5 मिनिटं थांबेल. तेवढ्यात भरा जेणेकरून आपण पुढे जाऊ शकू. ठीक आहे. मी तुम्हाला कोड एक्सप्लेन करते. मी आता फक्त इथे टाइप करते. मॅम येस. हॅलो मॅम Hello. ते ऑन रोल हॅलो मॅम ऑन रोल सिलेक्ट करायचं का लास्ट स्टेटस हो हो ऑन रोल करा. तुम्ही रेग्युलर आहात ना? हो हो रेग्युलर हा मग ऑन रोल सिलेक्ट करा. Yes, everybody has completed it. Okay, should we move towards our program? Now first see here, I'm writing our code. First I will write it, then I will explain over here. Has more element, has more tokens, etc. So I will create more tokens. And in this, I will again use the string buffer class, sorry, string builder. Sp is equal to then first I will append it. I will explain it because right now I have started implementing it. So we will first see here you will get different append methods. So first I will write append. In that what you need arguments. Okay. आता इथे तुम्हाला काय पास करायचं आहे ते बघावं लागेल. ठीक आहे. काय पास करायचं तर आपल्याला जो टोकन तयार केलाय
चला नेक्स्ट टोकन. आपल्याला टोकन्स 1 बाय 1 रीड करायचे. ते काय आहे ते मी कम्प्लीट ऑलरेडी रिव्हर्स मेथड अवेलेबल असते. जस्ट वी हॅव टू यूज. Result dot append result dot append इथे मी स्पेस ऍड केली. सगळ्यांनी पर्पजफुली चेक करा. मी इथं स्पेस ऍड केली. ठीक आहे. आणि इथं पण स्पेस ऍड करते. त्याच्यानंतर व्हाईलच्या मी बाहेर येऊन रिटर्न करते. काय रिटर्न करते तर रिझल्ट डॉट टू स्ट्रिंग. ठीक आहे. मी आधी तुम्हाला कोड एक्सप्लेन करते, मग आपण पुढच्या कोडला जाऊ. ओके. सी हा मगाचाच कोड ठेवला मी फाइंड मॅक्सचा. त्याच्यानंतर अजून एक मेथड ऍड केली क्यूब. मला फक्त क्यूब फाइंड आउट करायचं. थर्ड मेथड काय आहे माझी रिव्हर्स वर्ड. म्हणजे मी जे काही वर्ड्स देईल ते मला रिव्हर्स फॉर्मॅट मध्ये आहे. आता जेव्हा तुम्हाला एखादा वर्ड वाचायचा आहे आणि त्याला परत रिव्हर्स करायचंय तर तुम्हाला स्ट्रिंग बिल्डर लागतो. ठीक आहे. म्हणजे ते तुम्हाला अरे फॉर्मॅट मध्ये सेव्ह करून घ्यावं लागतं. त्यासाठी मी स्ट्रिंग बिल्डरचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि त्याच्यानंतर टोकन. टोकनचं मिनिंग काय आहे तर प्रत्येक वर्डला एक टोकन पास करायचे. ठीक आहे. टोकन म्हणजेच काय एक टाईपचा नंबर असतो. राईट. जो नंबर घेऊन आपण पुढे कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो. तर त्यासाठी मी एक बिल्ड टोकनायझर यूज करून त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि तिथे काय पास केलं स्ट्रिंग आणि जर स्पेस असेल तर स्पेस. ही स्ट्रिंग कुठून आली इथून आली. कंप्लीट स्ट्रिंग आली आणि स्पेस असेल तर तो पण रीड होऊन पुढे जाईल. आता हॅज मोर टोकन्स. इट मीन्स जोपर्यंत टोकन्स अवेलेबल आहेत तोपर्यंत मला ते रीड्स करायचे. ओके. जेवढे काही टोकन्स तयार झाले ते जोपर्यंत अवेलेबल आहेत तोपर्यंत रीड करायचं. आणि रीड करायचं असेल तर तुम्हाला काय परत एकदा बिल्डरचा क्लास लागेल. राईट. त्याच्यानंतर अपेंड मेथड. का अपेंड मेथड घेतली तर 1 बाय 1 रीड करून घ्यायचे तर त्याला रिव्हर्स करायचं. 1 बाय 1 रीड करायचे कॅरेक्टर रिव्हर्स मध्ये अरेंज करत जायचे आणि स्पेस ऍड करत जायचे. ठीक आहे. हा झाला आपला सिंपल कोड. ठीक आहे. हा कशाचा कोड ऍक्च्युअल म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुमचं लॉजिक आहे तो वाला. आता नेक्स्ट कोड काय डिझाईन करायचं तर टेस्ट केस डिझाईन करायची. नेक्स्ट मिनिट काय आहे तुमचा टेस्ट केस डिझाईन करायची. तर आता इथे मी टेस्ट लॉजिक 1 म्हणून एक कोड डिझाईन करते. नवीन क्लास ऍड करते. टेस्ट लॉजिक 1. जसं कॅल्सी 1 केलं तसं टेस्ट लॉजिक 1 डिझाईन करते. इनिशियलचा जो पार्ट आहे तो मी ऍज इट इज घेते. मग बाकीच्या जे काही इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या मी ऍड करून घेते. ठीक आहे. आता मला काय काय लागणार आहे ते मी आधी इथे लिहिते. मला इक्वल्स क्लास लागू शकेल जो ऑलरेडी आपल्या इथे कव्हर होतोय स्टार केल्यामुळे. त्याच्यानंतर आता आपल्याला जे काही लागणार आहे इथं आपण फक्त आतापर्यंत टेस्टच घेतलं होतं. आतापर्यंत फक्त टेस्ट घेतलं होतं. ह्याच्यामध्ये पण बरेच क्लासेस आहेत. आपण ऑलरेडी स्लाइड मध्ये पाहिले होते. ते तुम्हाला 1 बाय 1 सगळे इम्पोर्ट करून घ्यावे. org dot junit. ठीक आहे. स्टार घेतलं तर त्याच्यामध्ये सगळंच येते. आफ्टर क्लास येते, बिफोर क्लास येते, बिफोर नुसतं येते, आफ्टर पण येते. ठीक आहे. मग मी सरळ इथे स्टार घेते. ओके. आय विल रिमूव्ह दिस. आय विल कीप स्टार एज इट इज. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला टेस्ट केसेस डिझाईन करायचे. आता आपण मगाशी इथे पाहिलं होतं बिफोर क्लास म्हणजे काही वेळेस तुम्हाला आधी एकदा इन्वोक करून घ्यायचंय सगळे क्लासेस टेस्ट चालू व्हायच्या आधी. आफ्टर क्लास असेल तर तसं त्यानुसार तुम्हाला इथं टेस्ट केसेस डिझाईन करायचे. तर मी आता पहिली टेस्ट माझी काय डिझाईन करते बिफोर क्लास. ही माझी टेस्ट केस डिझाईन करते. आता मी त्याच्यामध्ये लिहिते पब्लिक स्टॅटिक void set. आता ही तुम्ही तुमची पण नावं देऊ शकता. असं नाही की हीच नावं यायला पाहिजे. ओके. ही माझी एक मेथड डिझाईन केली. जर त्याने एक्सेप्शन थ्रो केलं तर इथं हँडल करता यायला पाहिजे म्हणून मी
throws exception. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये एसओपी जर युजरला काही इन्फॉर्मेशन प्रिंट करून द्यायची असेल तर प्रिंट करून देऊ शकता. ठीक आहे, हा एक पॅटर्न झाला. त्याच्यानंतर दुसरा पॅटर्न आहे @बिफोर. जर नाही कळालं तर परत एकदा सांगा, मी एक्सप्लेन करते. मी आधी फक्त लिहून घेते जेणेकरून मला इझिली एक्सप्लेन करता येईल. इथं पण सेम ठेवूयात आपण पॅटर्न. आधी मी फक्त टेस्ट केसेस लिहून घेते, मग तुम्हाला 1 बाय 1 सांगते. ओके, त्याच्यानंतर ऍक्च्युअल टेस्ट केस लिहिणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा टेस्ट केस चालू होईल त्याच्या वेळेस तुम्हाला हा एक मेसेज देईल की तो क्लास सेट व्हायला लागलाय. सेटअप बिफोर क्लास याचं मिनिंग काय आहे, तो जो आपला जो क्लास आपण टेस्ट करणार आहोत तो सेट व्हायला लागलाय. म्हणजे बिफोर क्लास जे काही असेल ते, जर त्याच्या आधी एक्सेप्शन आलं तर हँडल व्हायला पाहिजे. त्याच्यानंतर बिफोर म्हणजे बाकीच्या गोष्टी. आता बिफोर मध्ये आपण काय लिहिलं होतं, सी मेथड विल बी इन्वोक बिफोर इच टेस्ट क्लास. म्हणजे ती दरवेळेस मेथड कॉल होणार आहे, जितके इटरेशन्स असतील तितक्यांदा. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स ऍक्च्युअल टेस्ट केस. ओके, जी आपण मगाशी जी टेस्ट केस पाहिली होती सेम आपण इकडे ऍप्लिकेबल करूया. आय विल कॉपी इट विल सेव्ह अवर टाइम. आणि मग बाकीच्यांच्या पण आपण टेस्ट केसेस इथेच लिहूया. ठीक आहे, ही केस मी तशीच ठेवली जी आपण आधी घेतली होती. आणि वाटल्यास मी आपल्या इन्फॉर्मेशन साठी आता इथे एक स्टेटमेंट टाकते आणि इथे लिहिते टेस्ट केस, कारण आपल्याला कुठली रन व्हायला लागली हे कळणं गरजेचं आहे. म्हणून मी इथे लिहिताना लिहिते टेस्ट केस फाइंड मॅक्स. आपण असं प्रत्येक केस, कारण ऍट अ टाइम आपण 3 मेथड्स चेक करणार आहोत. ओके, फाइंड मॅक्स ची झाली. सेम फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला क्यूबची पण चेक करावी लागेल. ओके, आता ती चेक करताना दरवेळेस तुम्ही इथे असं टेस्ट केस टाकत जायचे, जेणेकरून सिस्टीमलाही कळत जाईल की आपण काय करतो. टेस्ट क्यूब. ओके, सेम आधी मी ही कॉपी करते, मग टेस्ट केस ऍक्च्युअल जी आपली मेथड आहे ती कॉल करते आणि इथे लिहिते क्यूब. नेक्स्ट I will directly provide the values assert equals आणि जी काही आपली व्हॅल्यू असेल ती पास करून द्यायची. आता 27 चा क्यूब काढायचा असेल, ठीक आहे, सॉरी 3 चा क्यूब काढायचा असेल तर ऍक्च्युअल आन्सर काय येणार आहे 27. ते मी इथे मेन्शन करते. सी इथे माझं मॅक्स साठी काय होतं 4 हे आन्सर होतं, कारण ह्या अरे मधली माझी मॅक्स व्हॅल्यू काय होती 4. हे मला फक्त टेस्ट केस मध्ये चेक करायचं होतं. सेम इथं मॅक्स व्हॅल्यू काय असणार आहे निगेटिव्ह मध्ये -1. ती आपण इथं चेक केली होती, राईट. आणि ती कधी मॅच झाली जेव्हा आपलं लॉजिक करेक्ट असेल तेव्हा. आता इथं पण तुम्हाला फेल्युअर येणार आहे, का तर आपण इथं अरे ऑफ 0 घेतलं होतं, पण मी इथं 0च लिहिलं जेणेकरून मला ती टेस्ट केस का फेल्युअर येते हे दाखवता यावं म्हणून. तर आता 3 चा क्यूब काय असणार आहे 27. सो मी इथं तसंच ठेवलं कॅल्सी1 डॉट. आता इथे तुम्हाला बाय डिफॉल्ट सगळ्या मेथड्स दिसतील, क्यूब घेतोय आपण आणि इथे मी 3 ही व्हॅल्यू पास करते. ओके, आता ह्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला थर्ड ची पण टेस्ट केस लिहायची रिव्हर्स साठी. रिव्हर्स वर्ड जरासं लेंदी वाटेल तुम्हाला, पण जेव्हा तुम्हाला टेस्टिंग करायचं आहे त्या केस मध्ये तुम्हाला हे सगळे स्टेप्स फॉलो करावे लागतात. void test reverse वर्ड. सेम मी आधी इथे टाकून घेते स्टेटमेंट, जेणेकरून आपण कुठल्या मेथड मध्ये आहोत हे आपल्याला इझिली फाइंड आउट होईल.
ओके, आणि आता मी असर्ट लिहिते. ओके, आता मला जी स्ट्रिंग रिव्हर्स करायची आहे ती मी इथं लिहिणार आहे, आणि ती कुठे लिहिणार आहे आधी सांगते. कॉमा दिलं, माझ्या प्रोग्रामचं नाव कॅल्सी1. ऍक्च्युली इथं पण 1 करणं गरजेचं आहे, नाही तर ती पहिली वाली टेस्ट केस की कॅल्सी1 डॉट नेम ऑफ दॅट मेथड दॅट इज रिव्हर्स वर्ड. ठीक आहे, मी आता इथे लिहिताना इन्फॉर्मेशन काय लिहिते, वेलकम TY. ठीक आहे, आता ह्याचा रिव्हर्स कसा होणार आहे तो ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे, तो इथे टेस्ट करायचा. ओके, EMOCLEW. जर ह्याला हा मॅच झाला तर तुमचं रिव्हर्स फंक्शन प्रॉपरली वर्कआउट होते, हे आपल्याला कळून जाईल. त्याच्यानंतर आफ्टर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सेम प्रोसेस लिहायची आहे, पब्लिक void टीयर डाऊन. म्हणजे ते कुठल्या फ्लो न जात आहे हे आपण सगळे फ्लोज इथे चेक करायला लागलो. आणि इथं मी काय लिहिते, फक्त आफ्टर. आणि सेम फॅशन मध्ये मी आफ्टर क्लास लिहिते. तर म्हणताना की मी आफ्टर क्लास. ठीक आहे, आणि आता इथे मेथड असेल आपली टीयर डाऊन आफ्टर क्लास. ओके, आणि मगाच्या प्रमाणे तुम्हाला ह्याला एक्झिक्यूट करायचं. ठीक आहे, आता मी ऍक्च्युअल सांगते. आता जर आपला फ्लो कसा असणार आहे, क्लासच्या आधी तो कुठं असणार आहे टेस्ट केस, त्याच्यानंतर बिफोर क्लास, त्यानंतर बिफोर म्हणजे सगळे एक्झिक्यूट करण्याआधी तुमचं टेस्ट कुठं असणार आहे हे, आणि सेम प्रोसेस आफ्टर म्हणजे टेस्टिंग झाल्यानंतर काय प्रोसेस असणार आहे ते, म्हणजे आपण इथे सगळ्या मेथड्स दाखवलं ते आफ्टर क्लास. ओके, मेथड कधी कुठली इन्वोक होणार आहे ती सगळी प्रोसेस. नाउ आय विल एक्झिक्यूट दिस टेस्ट केस. एक 0 फेल्युअर आहे, राईट. ग्रीन पण झालेलं नाही. एक्सेप्शन कशाचं आलेलं आहे, टेस्ट डाऊन आफ्टर क्लास. एक्सेप्शन कशाचं जनरेट झालेलं आहे, टेस्ट डाऊन आफ्टर क्लास. So what we need to do? Yes, students. तुम्हाला एक्सेप्शन जनरेट झालंय, इथे लाईन नंबर येत नाही का, तर ते एक्सेप्शन कुणाचं जनरेट झालं, टीयर डाऊन आफ्टर क्लास. त्याच्यानंतर ते प्रॉपरली वर्कआउट झालेलं नाही. ओके, नाव सपोज सी, I will save it and I will once again execute it. Now, कुठेपर्यंत वर्क झालं, आफ्टर पर्यंत वर्क झालं. आफ्टर क्यूब करेक्ट आहे, टेस्ट रिव्हर्स मध्ये प्रॉब्लेम आहे लाईन नंबर 32 ला. टेस्ट लॉजिक 1 च्या लाईन नंबर 32 ला प्रॉब्लेम आहे का, तर जे काही मी इनपुट दिलं ते प्रॉपरली रिव्हर्स झालेलं नाही. लक्षात येतंय, त्याच्यासाठी म्हणजे तुमचं जे काही फंक्शन आहे त्याचा प्रॉब्लेम आहे, तो रिव्हर्सचं जे फंक्शन आहे त्याचा प्रॉब्लेम आहे. आणि टेस्ट मॅक्सला पण सेम इश्यू आहे. तर आता मी काय करणार आहे, टेक्स्ट मॅक्सला आधी करेक्ट करते. अरे ऑफ 0th लोकेशन मी सेव्ह करणार आणि परत एकदा एक्झिक्यूट करते. नाउ चेक इट. ओके, आता इथे तुम्हाला दिसेल 2 टेस्ट केसेस बरोबर आल्या, फाइंड मॅक्स आणि क्यूबच्या. तर सेम फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला रिव्हर्स पण करेक्ट करायचे आहे.
रिव्हर्सला पण करेक्ट करायचं आहे. हाऊ टू करेक्ट इट? ओके, सपोज आता मी इथे वेलकम फक्त ठेवते. आपण आधी एवढं चेक करूया. Still it's not working, it means there is a issue with this code. ठीक आहे, त्यामुळे हा कोड तुम्हाला चेक करावा लागेल टोकनायझरचा. का तर इथं मी स्पेस दिली होती. नाउ सी, I will remove this space. I will once again try to implement it. ओके, म्हणजे तुमचं जे काही लॉजिक आहे ते इथं गडबड झालेलं आहे लॉजिक. हे तुम्हाला टेस्ट केसेस मध्ये कळतं. तुमच्या लॉजिकची गडबड कुठे झाली आहे ती तुम्हाला तिथे लक्षात येईल. ओके, आर यू क्लिअर अप टू दिस? ओके, फक्त आता ही जी एरर आहे, एरर म्हणता येणार नाही त्याला, ही टेस्ट केस का चुकतीये हे तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल. ओके, so try to find out it. I will give you up to tomorrow. I will give you 1 day time. Try to find out why this test case is not work properly. Okay, I will share this. Okay, what I will do, I will make a one zip file of this and I will share on our group. Download it and check it. Why this happened with this reverse word case. ठीक आहे, मी आता तुम्हाला 2 क्लिअर करून दाखवल्यात. रिव्हर्स वर्डची तुमच्याकडनं येणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, ट्राय करत नाही आलं तर मी सांगते. ऍक्च्युली इथे तुमचा 3rd चॅप्टर कम्प्लीट होतोय. आपण नेक्स्ट लेक्चरला मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करतो. जो 4th चॅप्टर आहे तो आपण एंडिंगला घेणार आहोत कलेक्शनचा, कारण त्याच्यामध्ये मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड पॉइंट्स आहेत. आपण तो एंडिंगला घेऊ. आधी तुमचे इम्पॉर्टंट जे कन्सेप्ट आहेत ते होणं गरजेचं आहे. म्हणजे मल्टी थ्रेडिंग असेल, नेटवर्किंग, GUI अँड JDBC. तर आधी आपण ह्या 4 फोकस करणार आहोत आणि मग कलेक्शन कडे जाणार आहोत. ओके, आर यू क्लिअर? ओके स्टुडंट्स, सो शुड वी स्टॉप हिअर? जर कोणाची प्रेझेंटी राहिली असेल तर आता सांगा. मी ऑलरेडी नोट डाऊन केले, जे मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकले. ओके, प्रेझेंट राहावा तुमच्या चांगल्यासाठी आहे.